mereka tuduhkan di dalam tawassul ini bukan hanya sesat, perlu kita ketahui. Jadi mereka bukan mengatakan orang yang bertawassul itu sesat, tapi mereka mengatakan orang yang bertawassul itu syirik. Syirik, perlu kita garis bawahi. Jadi bukan cuma sesat, syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-arif billah al-alim al-allama muhaddithul Hijaz Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi Sayyid Alawi al-Maliki al-Makki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fid darain amin. Fi kitabihi mafahim yajibu an tusahhah إلى أن قال المنذري ورواه أيضا النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وليس هذا خاصا بحياته صلى الله عليه وسلم بل قد استعمل بعض الصحابة هذه الصيغة من التوسل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد روى الطبراني هذا الحديث وذكر في أوله قصة وهي أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في حاجة له وكان عثمان رضي الله تعالى عنه لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك فذكر حاجته فقضاها له ثم قال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط قال المنذري رواه الطبراني وقال بعد ذكر طرقه والحديث صحيح وقال الشيخ ابن تيمية قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه حمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة قال أبو عبد الله المقدسي والحديث صحيح قلت قال الشيخ ابن تيمية وطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان ابن عمر وبهذا ظهر أن هذه القصة صححها الإمام الطبراني والحافظ أبو عبد الله المقدسي ونقل ذلك التصحيح الحافظ المنذري والحافظ نور الدين الهيثمي والشيخ ابن تيمية وحاصل القصة أن عثمان بن حنيف الراوي للحديث المشاهد للقصة علم من شك إليه إبطاء الخليفة عن قضاء حاجته هذا الدعاء الذي فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والنداء له مستغيثا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولما ظن الرجل أن حاجته قضيت بسبب كلام عثمان مع الخليفة بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن وحدثه بالحديث الذي سمعه وشهده ليثبت له أن حاجته إنما قضيت بتوسله به صلى الله عليه وسلم وندائه له واستغاثته به وأكد ذلك له بالحلف إنه ما كلم الخليفة في شأنه. Alhamdulillah wa syukrulillah.
Setelah kemarin terakhir kita di Masjid Al-Huda menjelaskan tentang dalil tawassul di masa hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya ada pertanyaan, kalau dalil tentang tawassul dengan amal ada, lalu apakah dalil bertawassul dengan manusia ada? Sudah kita bacakan dalilnya, yaitu tawassul Nabi Adam terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil tawassul orang-orang Yahudi terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil tawassul Yahudi terhadap baginda Rasulullah ini diceritakan di dalam Al-Qur'an. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang-orang Yahudi pada saat berperang dengan Bani Ghatafan, salah satu kabilah besar di dekat kota Madinah, orang-orang Yahudi pada saat berperang dengan kabilah ini selalu kalah, sehingga mereka memutuskan untuk memberitahukan kepada Bani Ghatafan bahwa kelak akan muncul seorang nabi yang kami akan mengikutinya, dan nabi ini yang akan membawa kemenangan untuk kami. Dan kemudian setelah mereka memberitahukan kepada Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemenangan dengan keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu belum dilahirkan. Ada pertanyaan kedua. Oke, itu dalil untuk orang bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah belum dilantik menjadi seorang nabi. Lalu kata mereka, ada nggak dalil kita boleh tawassul di masa Rasulullah sudah hidup atau setelah baginda Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat? Karena dalil tadi menyebutkan tawassul orang-orang yang hidup sebelum baginda Rasulullah. Nah, tapi kita perlu menegaskan satu poin penting, bahwa apa yang mereka tuduhkan di dalam tawassul ini bukan hanya sesat, perlu kita ketahui. Jadi mereka bukan mengatakan orang yang bertawassul itu sesat, tapi mereka mengatakan orang yang bertawassul itu syirik. Syirik, perlu kita garis bawahi. Jadi bukan cuma sesat, syirik. Kalau diartikan syirik, sebenarnya sudah bisa terbantahkan dengan hadis tawassul Nabi Adam kepada baginda Rasulullah. Karena kalau itu syirik, kalau tawassul itu syirik, maka tidak mungkin Allah membenarkan kesyirikan terhadap seorang nabi. Ini Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad. Kalau itu bentuk kesyirikan, maka tidak mungkin Allah membiarkan nabinya melakukan suatu hal yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Itu jawaban yang sangat jelas saya kira. Jadi kalaupun mereka berkilah mengatakan oh itu mungkin syariat Nabi Adam atau syariat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka kita membacakan hadis kemarin. Cerita di dalam hadis itu bahwa baginda Rasulullah didatangi oleh seorang yang buta. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini buta, sedangkan rumah saya jauh. Kata baginda Rasulullah SAW, gimana kalau kau sabar, biar pahalanya besar, kau ambil nanti di akhirat pahalanya. Kalau kau mau sabar, itu jadi simpanan pahalamu nanti di akhirat. Atau kalau kau mau, kata Rasulullah, aku akan mendoakanmu dan engkau diberikan kesembuhan di dalam penyakit buta tersebut. Maka orang ini memilih, ya Rasulullah, tidak ada orang yang bisa mendampingi aku untuk berjalan ke masjid. Sedangkan banyak pahala yang bisa kita dapat ketika kita duduk di masjid. Ini orang buta kepingin dapat juga pahala-pahala tersebut. Dia bilang, ya Rasulullah, nggak ada orang yang bisa menggandengku, tidak punya guide untuk menunjukkan aku ke masjid. Jadi sudah ya Rasulullah, tolong doakan saja gimana caranya biar mataku ini kembali sehat, tidak buta lagi.
Nah, kalau begitu kata Rasulullah SAW, kau cukup melakukan ini. Berwuduklah dengan wuduk yang baik, kemudian sholatlah dua rakaat. Jadi ini doa diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada siapa? Orang yang buta, yang jelas agamanya Islam. Ini sahabat Nabi. Karena kalau dia bukan sahabat, bagaimana disuruh berwudu, lalu bagaimana disuruh sholat, lalu bagaimana disuruh berdoa. Ini orang kemudian berwudu dengan wudu yang baik, dan kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang jadi dalil itu doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Karena ternyata di dalam doanya ini baginda Rasulullah mengajarkan doa yang bentuknya tawassul. Doanya ini bentuknya tawassul. Lah, sehingga kata para ulama, tawassul itu boleh dengan dalil ini karena yang mengajarkan langsung baginda Rasulullah SAW. Nah, di dalam riwayat yang pertama tidak diceritakan sebenarnya apakah nanti orang yang buta itu setelah dia berdoa kemudian matanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya atau tidak. Tapi kemarin saya sudah menceritakan bahwa dia ini setelah berdoa Allah kembalikan penglihatannya. Itu karena saya sudah membaca riwayat-riwayat yang lain. Tapi di dalam hadis yang persis kemarin yang kita baca, setelah dia bertawasul, tidak diceritakan dia sembuh atau tidak sembuh. Tapi bukan poin sembuh tidak sembuh. Itu kan kembali kepada Allah. Allah kabulkan, Allah tidak kabulkan. Bukan itu poinnya. Kita sekarang ini lagi nyari dalil apa? Coba, kira-kira lagi nyari dalil apa? Tawasul di masa hidup Nabi atau setelah wafat baginda Rasulullah SAW. Ini yang kita cari. Ada nggak dalil tawasul? Ternyata ada. Ini doa diajarkan oleh baginda Rasulullah, bertawasul kepada Rasulullah, di mana orang yang buta ini diajarkan untuk bertawasul kepada Nabi. Jadi isi doanya, ya Allah, aku minta. Ya, singkatnya seperti ini tawasul itu. Ya Allah, aku minta dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, sembuhkan mataku ya Allah. Itulah tawasul. Mintanya tetap sama siapa? Sama Nabi apa sama Allah? Sama Allah. Mintanya tetap sama Allah. Hanya menjadikan Nabi seseorang kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah, kita jadikan apa? Wasilah untuk menyampaikan doa kita. Jadi mintanya bukan sama Nabi, tapi mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini doa ini kemudian diajarkan oleh Rasulullah, dan di riwayat yang pertama dibaca oleh orang yang buta tersebut, dan selesai ceritanya. Nah, lagi-lagi nanti akan timbul pertanyaan. Oke, kata dia, itu doa diajarkan kepada orang di masa hidup Rasulullah, dan Rasulullah hidup, betul gak? Sekarang ini Rasulullah udah gak hidup, ada gak dalilnya, kata mereka. Nah kan ngenyek nih kan. Jadi tadi cuma minta dalil tawasul, ada nggak? Setelah dikasih dalil tawasul, dari mulai tawasulnya Nabi Adam, dia bilang, oh enggak, itu tawasul Nabi Adam. Udah lama Nabi Adam itu, udah kapan nggak tahu kita. Nah sekarang yang kita minta adalah tawasul di masa hidup baginda Rasulullah. Sudah kita kasih dalil tawasul di masa hidup Rasulullah, dia bilang itu khusus di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sekarang sudah tidak boleh. Padahal kalau kita melihat daripada dalil ini, Rasulullah tidak melarang orang selanjutnya untuk berdoa dengan doa ini. Gak ada larangannya. Kecuali setelah memberikan doa ini Nabi mengatakan, karena ketika ini pelajaran usulul fiqh ya, termasuk salah satu pelajaran usul fiqh, supaya kita tahu dalil itu tidak boleh dimain-mainkan. Tidak sembarangan orang bisa mengatakan ini khususiyah Nabi Muhammad, ini khusus untuk Nabi. Supaya tidak ada pengklaman buta, hanya mengatakan oh ini khusus untuk Nabi. Oh nggak boleh, kata ulama, ketika kau mengatakan ini khusus untuk Nabi, ada nggak dalil Nabi mengatakan ini khusus? Jadi dibahas di dalam usulul fiqh. Tidak boleh kita mengatakan macam ini dalil khusus untuk Nabi, tidak boleh nih dipakai untuk kita. Nah kita langsung balik tanya, mana dalil Nabi mengatakan ini khusus di zaman Nabi? Di dalam hadis ini, Nabi mengajarkan doa kepada orang buta, kemudian orang itu melaksanakan,
tidak ada di dalamnya mengandung larangan untuk orang selain orang ini melakukan doa yang sama, tidak ada. Jadi kalau Anda mengklaim bahwa doa ini tidak boleh dipakai oleh orang lain, maka datangkan dalil khususnya doa ini untuk orang yang buta ini saja. Silakan datangkan dalil. Ada dalilnya, saya ikut. Dari sekarang saya meninggalkan tawasul. Bilang sama dia seperti itu. Dan ternyata setelah kita teliti-teliti lagi, ada dalil yang sampai kepada kita bahwa setelah wafat baginda Rasulullah SAW ada kejadian yang sama di era masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ceritanya apa? Persis. Di sini kita tahu tadi yang meriwayatkan hadis orang yang melihat orang yang buta tadi namanya Utsman juga. Kebetulan namanya Utsman. Tapi kalau khalifah namanya Utsman bin Affan, kalau ini namanya Utsman ibnu Hunayf. Utsman ibnu Hunayf bitasghir. Di sini ceritanya agak sedikit berbeda. Jadi saya tidak akan membaca lagi karena tadi sudah dibaca. Utsman ibnu Hunayf didatangi oleh seseorang di era masa Khalifah Utsman bin Affan. Orang ini bercerita kepada Utsman bin Hunayf selaku rawi apa? Yang melihat ada orang buta datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ini orang datang kepada rawi hadis tawasul. Dia datang ke Utsman bin Hunayf. Dia cerita, saya ini punya hajat kepada Khalifah. Tapi kayaknya berapa kali saya sudah datang kepada Khalifah tidak direspon-respon. Kira-kira punya solusi nggak? Dia cerita sama siapa? Utsman bin Hunayf. Kata Utsman bin Hunayf, ada, dia bilang. Caranya sekarang kau berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian ucapkan doa yang tadi diajarkan Nabi kepada orang yang buta tadi, doa tawasul. Jadi itu doa bukan hanya untuk kesembuhan orang buta, tapi juga doa untuk mengabulkan hajat. Karena ini orang yang kedua nih ceritanya adalah orang yang punya hajat kepada Khalifah Utsman, tapi tidak direspon. Dia datang ke Utsman bin Hunayf, cerita. Kemudian setelah dia bercerita, Utsman bin Hunayf menceritakan apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan kepada orang yang buta yang datang kepada Nabi untuk berwudu, sholat, dan berdoa. Maka orang ini pun akhirnya melakukan apa yang dia dengar dari Utsman bin Hunayf. Dia berwudu, kemudian dia sholat, dan kemudian dia berdoa. Doanya apa? Doa tawasul tadi. Tawasul kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia berdoa, dia datang ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Dia datang, ditemui oleh penjaga depan rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Kata penjaganya bilang, silakan masuk. Loh, dia bilang, nggak biasa-biasanya seperti ini. Biasanya suruh tunggu lama dulu di depan pintu, ngantri dulu. Ini nggak langsung disuruh masuk. Sampai di dalam, Sayyidina Utsman langsung mengatakan, apa hajatmu? Dia bilang, hajat saya ini. Kemudian kata Sayyidina Utsman, penuhi hajat orang ini. Setelah selesai, dipenuhi hajatnya yang selama ini tidak pernah direspon. Tidak pernah direspon. Tapi kali ini penjaganya langsung nyuruh masuk. Kemudian Sayyidina Utsman sendiri apa? Langsung mengatakan, apa hajatmu? Sebelum dia menyebutkan hajat, Sayyidina Utsman sudah menanyakan, apa hajatmu? Setelah dia menyampaikan hajatnya, nggak pakai ditanya, nggak pakai ditawar, kalau yang ini saya kasih, yang ini saya nggak ngasih, nggak, langsung diberikan semua hajat-hajatnya. Malah kata Sayyidina Utsman seperti ini, kata Sayyidina Utsman, kenapa kau baru sekarang kau ngomong, nggak dari dulu-dulu? Kata Sayyidina Utsman, perasaan dia udah dari dulu-dulu ini. Sayyidina Utsman sampai berkata seperti itu. Kata Sayyidina Utsman, kenapa baru sekarang? Pokoknya gini aja, kata Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman bilang, kalau kau ada hajat langsung datang, kata Sayyidina Utsman. Langsung temui saya. Insya Allah langsung saya penuhi, kata Sayyidina Utsman. Kalau saya bisa bantu, saya langsung bantu, kata Sayyidina Utsman.
Akhirnya apa? Ada angin sepoi-sepoi ya. Jadi Sayyidina Utsman mengatakan, kalau engkau punya hajat, maka datang langsung kemari, nggak usah segan-segan, kata Sayyidina Utsman. Nah, dia ini di dalam hati, kemarin-kemarin kan saya datangnya ke sini. Kemarin-kemarin nggak dapat respon itu ya di sini, bahkan nggak masuk, nggak tembus-tembus, dia bilang. Nah, sekarang ini malah mengatakan, kenapa kok nggak dari dulu-dulu minta hajat ke kami ini? Dia bilang, ya dari dulu saya minta ini, baru sekarang dapat respon. Kemudian dia keluar, subhanallah, berpapasan lagi dengan Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf, jangan salah, Utsman bin Affan tadi sudah. Dia keluar ketemu Utsman bin Hunayf. Setelah dia bertemu dengan Utsman bin Hunayf, takut ada cicak, ini ada, ambil lagi. Jadi setelah bertemu dengan Utsman bin Hunayf tadi, dia bilang bahwa terima kasih banyak, dia bilang, kamu sudah memberitahukan kepada Sayyidina Utsman hajat-hajatku. Karena dia mengira Utsman bin Hunayf ini dikenal oleh Sayyidina Utsman, orang yang dekat dengan Sayyidina Utsman. Jadi hajat-hajatnya itu dikabulkan Sayyidina Utsman, dipenuhi Sayyidina Utsman, karena Utsman bin Hunayf sudah mengabarkan, wahai Sayyidina Utsman, itu kesian si fulan datang minta hajatnya. Dikira seperti ini. Utsman bin Hunayf menyampaikan hajat-hajat dia kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka dia berterima kasih. Terima kasih banyak kau ngomong sama khalifah. Sekarang alhamdulillah hajat saya sudah dipenuhi oleh khalifah. Kata Utsman bin Hunayf, demi Allah, belum ketemu sama Sayyidina Utsman. Anak tidak ketemu dengan Sayyidina Utsman, dia bilang. Nah, ini lanjutan ceritanya. Di dalam cerita ini baru dijelaskan bahwa Utsman bin Hunayf menjelaskan kepada orang tadi bahwa doa yang kau sampaikan, yang kau baca itu, kata Utsman bin Hunayf, setelah dibaca oleh orang yang buta, tidak lama orang buta ini keluar, kami lihat seakan-akan dia sudah normal kembali karena dia sudah bisa melihat. Jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ada banyak poin yang harus kita sampaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Di antara poin yang pertama, yang paling berkaitan dengan apa yang kita bahas sekarang, tawassul itu diperbolehkan baik sebelum Nabi hidup, di masa Nabi hidup, setelah baginda Rasulullah wafat pun tawassul itu dibolehkan. Dalilnya sudah jelas. Dan kemarin kita sudah membahas hadis ini secara ilmiah, kedudukan dan status hadis ini secara ilmiah. Statusnya apa? Sahih. Sudah selesai, sudah pembahasan status hukumnya. Nah, sekarang tinggal apa? Melihat poin-poin penting yang ada di dalam hadis. Karena banyak poin-poin penting di dalam hadis ini. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan bahwa tawassul itu diperbolehkan di masa sebelum Nabi dilahirkan, di masa hidup baginda Rasulullah, dan setelah wafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tahu di sini bahwa yang bertawassul itu adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang kuat apa lagi kalau kita melihat yang bertawassul adalah langsung sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran yang langsung diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa di dalam doa ini ada satu pelajaran lagi selain tawassul, karena di dalam doa ini mengandung istighosah. Tahu istighosah? Istighosah tahu? Manggil nama seseorang untuk mendapatkan bantuan. Itu istighosah namanya. Ya enggak? Itu istighosah. Misalkan ya Sayyidana Muhammad. Kita memanggil nama Nabi Muhammad. Misalkan yang sering dilakukan orang dalam bertawassul, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Ar-Rifai, ya Ahmad Al-Badawi, memanggil nama wali-wali tersebut. Ini salah satu dalilnya. Karena di dalam doa ini baginda Rasulullah mengajarkan dengan panggilan. Doanya seperti apa?
ya Muhammad ya Nabi ya Rahmah. Istighosah bukan? Nabi ada di situ nggak? Nggak ada. Pada saat Nabi memerintahkan ambil wudhu, kemudian sholat, kata Nabi. Nabi nggak di situ. Ambil wudhu, kemudian sholat dan baca doa ini, kata Nabi. Yang pertama mungkin kata dia, oh ada Nabi ada di situ. Jadi dia itu manggil Nabi yang masih hidup. Oke. Dalil yang kedua, pada saat sahabat datang kepada Utsman bin Hunaif pada hajat, di dalam hajatnya kepada Sayyidina Utsman, yang dibaca juga doa ini. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW sudah wafat, dan doa ini dibaca oleh seseorang yang diajarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Isinya apa? Istighosah. Ya Muhammad, ya Nabi ya Rahmah. Memanggil Nabi Muhammad padahal baginda Rasulullah sudah wafat. Ini namanya istighosah. Dalil istighosah. Ulama kita menyebutkan masih ada dalil-dalil lain tentang istighosah. Jadi jangan langsung mengatakan seperti yang mereka tuduhkan bahwa istighosah itu syirik karena memanggil satu zat selain Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ada pembahasan tersendiri masalah istighosah. Jadi sekarang ini kita fokus dengan pembahasan apa? Tawassul dulu. Nah, jadi tadi sudah jelas bahwa yang namanya tawassul itu diperbolehkan dengan dalil yang sudah kita bacakan tadi, dalil yang sangat kuat, dalil yang di dalamnya sudah beberapa ulama mengatakan hadisnya adalah sahih. Nah, kemudian poin berikutnya, Utsman bin Hunaif pada saat didatangi bertemu dengan siapa? Orang yang punya hajat kepada Sayyidina Utsman, dia sampai bersumpah. Dia bersumpah bahwa dia tidak memberitahu hal perihal orang ini kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dia bersumpah. Apa yang kita pahami dari sumpahnya dia? Dia ingin memberikan pemahaman bahwa hajatmu ini demi Allah, bukan karena aku yang menyampaikannya kepada Sayyidina Utsman, tapi dikabulkan karena engkau membaca doa tersebut. Hajatnya ini dikabulkan bukan karena aku yang menyampaikan. Dia sampai bersumpah. Saya bersumpah bahwa hajatmu ini bukan aku yang menyampaikannya kepada Sayyidina Utsman. Nah, berarti apa? Hal tersebut sampai karena kau bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah kita menyebutkan hadis ini, akan ada yang namanya apa? Namanya orang pengikut Syekh Ibn Taimiyah. Mereka mengaku pengikut Syekh Ibn Taimiyah. Nah, tapi kita perlu menyebutkan apa pendapat Syekh Ibn Taimiyah mengenai doa ini. Maka di sini diantaranya Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa doa ini termasuk doa yang dibaca salaf. Kata Ibn Taimiyah, doa ini adalah doa yang dibaca salaf. Walaupun setelah omongan ini Ibn Taimiyah juga menggiring kepada apa? Kepada pembahasan bahwa tawassul itu nanti dibagi-bagi. Nah, doa ini yang penting kita sudah dengar langsung dari Ibn Taimiyah bahwa doa ini adalah doa yang dibaca salaf dengan pengakuan Ibn Taimiyah. Masalah Ibn Taimiyah nanti menggiring masalah ini ke jalur yang lain itu nggak ada urusan. Yang penting Ibn Taimiyah sudah sepakat dengan kita bahwa Syekh Ibn Taimiyah mengatakan doa ini dibaca oleh salaf. Itu yang pertama. Kemudian kata Abu Ya Maliki, ada usaha-usaha untuk menghalang-halangi tawassul dengan menganggap syirik orang yang bertawassul, diantaranya dengan membahas hadis tawassul Nabi Adam. Yang pertama, hadis tawassul Nabi Adam. Kata mereka, oh itu dhaif, oh itu maudhu, itu. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa tawassul Nabi Adam itu ditashih oleh beberapa ulama, walaupun ada beberapa ulama menganggapnya dhaif, dan bahkan ada beberapa ulama, ada satu ulama menganggapnya maudhu. Walhasil hadis tawassul itu Ibn Taimiyah sendiri yang mengatakan bahwa hadis tawassul Nabi Adam kepada baginda Rasulullah itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Kata siapa? Ibn Taimiyah. Walaupun ada sebagian ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi hadis tersebut, tapi
Ibn Taimiyah sendiri, orang yang diakui sebagai apa? Sebagai imam mereka, mengatakan hadis ini ada yang menguatkannya dari hadis-hadis lain, dan beliau menyebutkan 2 hadis lain yang serupa dengan hadis tawasul Nabi Adam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata Abu Maliki, beliau mengatakan Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan tawasul. Ibn Taimiyah itu mazhabnya Hambali. Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan tawasul. Kemudian Imam Iz bin Abdissalam dan Ibn Taimiyah di dalam salah satu qaulnya memperbolehkan tawasul, tapi hanya kepada baginda Rasulullah SAW. Sama wali nggak boleh, hanya sama Nabi. Ya sudahlah, terserahlah. Yang penting tawasul itu boleh. Nah, nanti boleh nggak sama wali, itu masalah lain lagi. Yang penting Ibn Taimiyah sendiri di sini memperbolehkan di dalam salah satu qaulnya, bertawasul boleh, tapi hanya dengan Nabi, kata dia. Nah, sudah, yang penting apa? Tawasul itu boleh. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, alladzi ankara alaman nasabal qaul ilaihi bitakfiril mutawassilin bal wasarraha fi fatawah bi anna tawassul minal furu'. Di awal kitab kita sempat membaca, masih ingat gak? Di awal kitab kita sempat membaca beberapa tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya dituduhkan kepada beliau bahwa beliau mengkafirkan atau mensyirikkan orang yang bertawasul. Kemudian apa jawaban beliau? Beliau mengatakan subhanaka hada buhtanun azim. Berarti apa? Itu fitnah, kata beliau. Itu fitnah. Saya tidak mengkafirkan orang yang bertawasul. Ini siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, pendirinya aliran itu. Sudah tahu kan? Kemudian beliau mengatakan dengan jelas bahwa tawasul itu permasalahan furu', kata beliau. Nah, orang yang belajar akidah tahu akidah itu ada usul, ada furu'. Adapun usul itu artinya pondasi-pondasinya, rukun-rukunnya. Itu gak boleh ada khilaf antara ulama. Misal, salah satu rukun di dalam akidah, Allah itu esa, itu gak boleh ada khilaf antara ulama. Allah itu, mungkin ada ulama berpendapat Allah itu 2. Gak mungkin. Tidak akan kita temui pendapat yang rukun atau yang usul perbedaan. Kita tidak akan mendapatkan perbedaan di dalam permasalahan yang pondasi. Nah, kalau permasalahan yang furu, pernah kita contohkan, nanti di hari kiamat umat manusia ini semuanya akan dibangkitkan. Banyak di antara kalangan manusia yang mereka sudah hancur, kecuali para nabi, orang yang alim, orang syuhada, para penghafal Al-Quran. Nah, mereka-mereka ini jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Nah, tapi tetap ada perbedaan antara ulama. Nanti ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan dengan tubuh yang baru atau tubuh yang lama. Nah, ini masalah furu'. Masalah furu' itu artinya apa? Kalau kita beriman, nggak beriman, itu masih dalam ranah perbedaan ulama. Jadi tidak sampai mengkafirkan seseorang di dalam mengimaninya atau tidak mengimaninya. Ini masalah furu' di dalam akidah. Nah, ini beliau Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan masalah tawasul itu masalah furu', kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti apa? Bukan masalah yang menjadikan seseorang ketika mengimaninya atau melakukannya termasuk hal yang membuat seseorang keluar dari agama Islam. Ini menurut siapa? Pendiri aliran tertentu yang dinamakan yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, jadi beliau menyampaikan ini. Nah, sekarang pembahasan yang kemarin kita katakan, lalu kalau mereka mengatakan ada nggak tawasul di hari kiamat? Nah, kita katakan ada tawasul di hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat pun ada tawasulnya. Nah, ini atawassul bihi dengan baginda Rasulullah SAW fi arasati yaumil qiyamah, pada saat hari kiamat. Tapi insya Allah kita akan bahas besok insya Allah di Masjid Jami. Wallahu taala alam bisawab.